வெல்கம் டு GyanB for NEET. இன்னைக்கு நம்ம சொல்யூஷன் சாப்டரோட பார்ட் 9 வீடியோவில் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டைலூட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டைலூட் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் நான் volatile solute exhibit some special properties which depends on the number of solute particles but not on their nature. These properties are termed as colligative properties. ஒரு டைலூட் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் நான் volatile solute வந்து some special properties எல்லாம் எக்ஸிபிட் பண்ணும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து purely depends on the number of solute particles but not on the nature of the solute particles, either volatile or non-volatile. So these properties are termed as colligative properties. There are four colligative properties. They are relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, delta TB அப்படின்னு அதை denote பண்ணுவோம், and depression in freezing point அது delta TF அப்படின்னு denote பண்ணுவோம், osmotic pressure pi. இப்போ colligative properties directly proportional to the number of particles, either ions or molecules or atoms, and directly proportional to the number of moles of the solute, directly proportional to the mole fraction of the solute. Colligative properties are the properties of the dilute solutions. Colligative properties வந்து dilute solution ஓட properties. Equimolar solutions of different substances have the same values of colligative properties. Different substances ஓட equimolar solutions ஓட colligative properties அப்படின்னா same values கிடைக்குது நமக்கு வந்து. Lowering of vapor pressure. When a non-volatile solute is dissolved in a volatile solvent, then the vapor pressure of the solution is less than the vapor pressure of the pure solvent. ஒரு non-volatile solute வந்து ஒரு volatile solvent கூட வந்து நம்ம வந்து dissolve பண்ணோம் அப்படின்னா vapor pressure of the solution வந்து pure solvent ஓட vapor pressure ஓட கம்மியாகுது. அது ஏன் அப்படின்னா it is because when a non-volatile solute is added to the pure solvent, some of the solvent molecules on the surface are displaced by the solute molecules. So number of molecules of the solvent per unit area of the surface will be less as compared to the number of molecules in the pure solvent. இப்போ வந்து ஒரு நான் volatile solute வந்து ஒரு pure solvent நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா some of the solvent molecules வந்து surfaceல இருந்து displace ஆகும். some of the solute molecules வந்து அந்த solvent வந்து displace பண்ணிடும். ஸோ அப்படி displace பண்ணுறப்போ solvent வந்து குறையுது. number of solvent molecules per unit area of the surface வந்து solutionல குறையும் compared to the pure solvent. Hence the fraction of the surface of the solvent in the solution is blocked to evaporation. So and the fraction of the solvent is blocked to evaporation. அது வந்து evaporate ஆகாது. இந்த மாதிரி ஒரு நான் volatile solute வந்து volatile solute கூட ஆட் பண்ணுறப்போ solute molecules வந்து solvent molecules displace பண்ணுது. ஸோ அப்போ number of solvent molecules வந்து குறையுது. ஸோ that fraction of the solvent molecules is blocked to evaporation. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து vaporization நடக்காதனால நமக்கு வந்து vapor pressureம் வந்து கம்மியாகுது. The difference between the vapor pressure of the pure solvent and the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is called lowering of vapor pressure. So இந்த difference அதாவது vapor pressure of the solution வந்து non-volatile solute ஆட் பண்ணுறப்போ கம்மியாகுது. ஆனால் pure solventக்கு vapor pressure அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், lowering of vapor pressure. அதை வந்து டெல்டா பி அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் மைனஸ் பி. பி நாட் அப்படின்னா vapor pressure of the pure solvent and P அப்படின்னா vapor pressure of the solution. ஏன்னா vapor pressure of the pure solvent தான் அதிகமாக இருக்கு. vapor pressure of the solution வந்து கம்மியாகுது non volatile solute ஆட் பண்ணுறதுனால. ஸோ at a given temperature vapor pressure of the solution decreases with the increase in concentration of the solution. ஸோ சொல்யூஷனோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி அப்போ lowering of vapor pressure increases with the increase in concentration of the solution. அப்போ concentration of the solution வந்து increase ஆகிறப்போ vapor pressure decrease ஆகுது. ஆனால் lowering of vapor pressure increase ஆகுது. According to Raoult's law, vapor pressure of the solution P containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Vapor pressure of the solution வந்து directly proportional to the mole fraction of the solvent. So இப்போ vapor pressure is equal to P naught into X1. P naught அப்படின்னா P naught is a constant called vapor pressure of the pure solvent. So reduction in vapor pressure. Delta P1 is equal to P naught 1 minus P1. அப்போ P1க்கு பதிலாக நம்ம வந்து Raoult's law படி substitute பண்ணலாமா, P naught 1 X1 அப்படின்னு substitute
சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இப்போ ரெண்டுலேயுமே P01 இருக்கா, அப்போ அந்த P01 காமனாக எடுத்தோம்னா 1 மைனஸ் x1 அப்படின்னு கிடச்சிரும். ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் the sum of the mole fraction of the all the components in the mixture is equal to 1. அப்போ வந்து x1 அப்படின்னா இங்கே வந்து mole fraction of the solvent and x2 அப்படின்னா mole fraction of the solute. நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது 1 மைனஸ் x1. அப்போ அந்த 1 மைனஸ் x1க்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், x2 அப்படின்னு நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். x2 அப்படின்னா mole fraction of the solute. In a solution containing non-volatile solute, the lowering of vapor pressure depends on the mole fraction of the solute. So, ஒரு non-volatile solute containing solution வந்து lowering of the vapor pressure depends on the mole fraction of the solute. அதாவது delta P is equal to P01 into X2. X2 அப்படின்னா mole fraction of the solute. The ratio of lowering of vapor pressure delta P to the vapor pressure of the pure solvent P0 is called relative lowering of vapor pressure. அதாவது lowering of vapor pressure delta P divided by mole fraction of the vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent. So is equal to, இப்போ delta P is equal to x2 P1, அதாவது mole fraction of the solute into P01, அதாவது pure solvent vapor pressure of the pure component divided by vapor pressure of the pure component is equal to, அப்போ ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுமா, அப்போ x2 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ P01 minus P1 divided by P01 is equal to x2. அப்போ x2 அப்படின்னா என்ன, mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute நம்ம expand பண்ணோம்னா number of moles of the solute divided by number of moles of the solvent plus number of moles of the solute அப்படின்னு கிடைக்கும். For dilute solutionல the relative lowering of vapor pressure formula எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா, ரொம்ப dilute solution தானே, solute வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அதனால dilute solution சொல்கிறோம். அப்போ வந்து அந்த solute-ஓட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம், ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாது. அதனால N2/N1, இந்த N2 வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து N2/N1 அப்படிங்கிறது. அப்போ P01 minus P1 divided by P01 equal to N2/N1. அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸோட ஃபார்முலா என்ன, வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட். அப்போ வெயிட் ஆஃப் த solute divided by molecular weight of the solute whole divided by weight of the solvent divided by molecular weight of the solvent is equal to weight of the solute into molecular weight of the solvent divided by molecular weight of the solute into weight of the solvent அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். So using relative lowering of vapor pressure, mass of the unknown solute can be calculated. So relative lowering of vapor pressure வச்சு unknown solute ஓட mass வந்து நம்மளால calculate பண்ண முடியும். So இப்போ இந்த டாப்பிக்கோட ரிலேட்டட் MCQs வந்து நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பியூர் வாட்டர் அட் 20 டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் 17.535 mm of Hg. Then calculate the vapor pressure of the aqueous solution at same temperature when 18 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து சொல்யூட் வந்து குளுக்கோஸு, சால்வெண்ட் வந்து வாட்டர். அதே மாதிரி வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பியூர் வாட்டரும் நமக்கு P0 கொடுத்துட்டாங்க 17.535 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம 18 கிராமையும் 450 கிராம் ஆஃப் வாட்டரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வச்சு இப்படி பார்த்தோன்னா நம்ம அக்கார்டிங் டு ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் அதை வச்சே வந்து டெல்டா P, அதாவது லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் டிவைடட் பை vapor pressure of the pure component and relative lowering of vapor pressure. அப்போ delta P வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் delta P0 minus P divided by P0 நமக்கு is equal to x2, அதாவது mole fraction of the solute. இப்போ வந்து P0 வந்து pure component வந்து நம்மளுக்கு அங்கே 17.535 கொடுத்துறாங்க, அதை வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். P தான் நம்ம இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த aqueous solution நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ x2 mole fraction of the solute ஓட ஃபார்முலா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. இப்போ வந்து solute-னா என்ன, நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் தான் solute. அப்போ குளுக்கோஸோட வெயிட் வந்து என்ன, 18 கிராம் டிவைடட் பை அதோட மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா 180 கிராம். ஸோ 18 டிவைட் பை 180 ப்ளஸ் வாட்டரோட வெயிட் வந்து 450 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 18. இது எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா 0.1 டிவைட் பை 0.1 ப்ளஸ் 25 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த 0.1 அதாவது சொல்யூட், அந்த சொல்யூட்டோடது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கம்பேர்ட் டு த சால்வெண்ட். ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு 0.1 டிவைட் பை 25 அப்படின்னு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போ 17.535 minus P divided by 17.535 is equal to 0.1 divided by 25. இப்போ இந்த கிராஸ் பண்ணலாம், அந்த 25 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு 17.35 வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம். அப்போ 17.535 minus P into 25 is equal to 0.1 into 17.535. This implies 25P, அதாவது 25P வந்து உள்ள கொண்டு போனால் minus 25P இருக்கும். அந்த minus 25P அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு இந்த 0.1 into 17.535 வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அப்படி கொண்டு போயிட்டோன்னா 25P is equal to
ஏற்கனவே இந்த 17.535 இன்ட்டு 25 மைனஸ் 0.1 இன்ட்டு 17.535 இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதாவது ரெண்டுலேயுமே 17.535 நமக்கு காமனாக இருக்கா. ஸோ அந்த 17.535 காமனாக எடுத்துட்டோம்னா மிச்சம் 25 மைனஸ் 0.1 தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ 25 minus 0.1 24.9. This implies 25p equal to 17.535 into 24.9. This implies p equal to 17.535 into 24.9 divided by 25. So is equal to p equal to 17.465 mmHg. Nearly இங்கே 17 point somethingல வந்து ஆப்ஷன் ஏல தான் இருக்குது. So the answer is option A 17.535. Next question, the vapor pressure of the pure liquid A is 0.80 atmosphere. அதாவது P0 வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. P0 வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. On mixing a non-volatile B2A, its vapor pressure becomes 0.6 atmosphere. So vapor pressure of the solution வந்து நமக்கு வந்து 0.6 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. 0.6ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஸோ அப்போ the mole fraction of the B in the solution is mole fraction of the B வந்து கேட்டுக்காங்க. நம்ம இதை வச்சு relative lowering of vapor pressure ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். So relative lowering of vapor pressure formula என்ன, delta P by P0. So P0 delta P என்ன, P0 minus P vapor pressure of the solution divided by vapor pressure of the pure component is equal to mole fraction of the solute. So அப்போ வந்து mole fraction of the solute தான் நமக்கு கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ mole fraction of the solute equal to pure component vapor pressure வந்து 0.8ன்னு கொடுத்துருக்காங்க and vapor pressure of the solution வந்து 0.6. அப்போ 0.8 minus 0.6 divided by 0.8 is equal to 0.25. So the answer is option B 0.25. Next question, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molecular mass of the solute? நம்ம வந்து molecular mass of the solute வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து pressure pure vapor pressure of the pure component வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு வந்து 1.004. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு அக்யூஸ் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பியூர் காம்பனன்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ சொல்யூஷன் ஆஃப் த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ பியூர் காம்பனன்ட் கொடுக்கல, வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சால்வெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த பியூர் வாட்டர் அட் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 atmosphere இஸ் ஈக்குவல் டு 1.013 bar. அதாவது நம்ம பியூர் காம்பனன்ட் அப்படி வாட்டர் அக்யூஸ் சொல்யூஷனா வாட்டர் தானே. அப்போ வாட்டரோட பியூர் வாட்டரோட வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து 1 atmosphere. அப்போ 1 atmosphere இஸ் ஈக்குவல் டு 1.013 bar. ஏன்னா இங்கே வந்து சால்வெண்ட்டோடதையும் பார்ல கொடுத்துருக்காங்களா 1.004 பார் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க, நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் PS ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து 1.004 பார். லெட் த மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன், ஏன்னா இங்கே வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கனால மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷனை வந்து 100 கிராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்போ வந்து சொல்யூட்டோட மாஸ் என்னவா இருக்கும், அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க 2% ஆஃப் த நான் வாலடைல் சொல்லி, அப்போ 2 கிராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சதால மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் ஈக்குவல் டு அதாவது சொல்யூஷனோட மாஸ் மைனஸ் சொல்யூட்டோட மாஸ், அப்போ 100 minus 2 is equal to 98 கிராம். அப்போ இப்போ வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் லோயரிங் ஆஃப் பேப்பர் ப்ரெஷர் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம். P0 minus PS divided by P0 equal to N2 by N1 plus N2. அப்போ வந்து நாம் எப்பவும் போல் டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறனால அந்த நம்ம என்னென்னா சொல்யூட்டோட அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதை வந்து சொல்யூட்டோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு மித்தபடி பார்த்தோன்னா W2 by M2 divided by W1 by M1 அப்படின்னு கிடைக்கிது. ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா இதோட வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். பியூர் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து 1.013 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், அதை வந்து 1.013 அண்ட் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க 1.004, அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். தென் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் ஆஃப் த W2 is equal to 2 divided by M2 into 18 by 98. அதாவது வாட்டரோட மாலிகுலர் வெயிட் வந்து நமக்கு வந்து 18 வரும். அதனால் 18 by 98 மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட். ஸோ இப்போ M2 தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும், மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட். மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் த சொல்யூட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் M2 வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி 1.013 minus 1.004 சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னா 0.009 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ வந்து M2 இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு மித்தது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா 2 into 18 by 98 into 1.013 divided by 0.009 is equal to நமக்கு என்ன கிடைக்குது 41.35 gram per mole. So the answer is option B 41.35 gram per mole. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் டாப்பிக்கோட மற்ற டாபிக் வீடியோவோட லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ.